समस्त भाई भौणी मानक पुणी थे नमस्कार। आपण निकटक नहीं आसी ईश्वर वाक्य ठारू आपण मैंने काढ़ु भाई भौणी मैंने आशा करें आपण मैंने बहुत खुशी दे आनंद और शांति थे। हाँ भाई भौणी मैंने बाहर करूँ वाक्य माथि पुस्तक अध्याय 25 रु आम पढ़ा। देखो एटा देश कन्या दृष्टान्त दि जाइए भाई भौणी मैंने पढ़ी देउछि। माथ्यू पुस्तक 25 अध्याय 1 रु पढ़ा। सेतेबेले स्वर्गराज्य 10 जन कन्या सदृश हेब। से माने आपणा आपणा प्रदीप घेनी बरंक सहित साक्षात करने को बाहरिले। से मानक मध्यरु 5 जन निर्बुद्धि और 5 जन सुबुद्धि थिले। निर्बुद्धि माने प्रदीप नेबा समय रे निज निज सहित तैल नेले नाही, मात्र सुबुद्धि माने आपणा आपणा प्रदीप सहित पात्र रे तैल नेले। बरंक आसिबार विलंब समस्ते ढोलाऊ ढोलाऊ शोई पड़िले। किंतु अर्धरात्रि रे एही देख बर तांको सांगरे साक्षात करने को बाहर एपरी कोलहल हैला। जेतेबेले सही कन्या समस्ते उठी आपणा आपणा प्रदीप सजाड़िले। किंतु निर्बुद्धि माने सुबुद्धि मानकु कहिले, तुम तेलरू आमको टिके दियो, कारण आम प्रदीप सबू लिभि जाऊँगी। मात्र सुबुद्धि माने उत्तर देले नाही उत्तर देले नाही तुम आम पाई तो अंटिब नाही, बरं दुकानी मानक पाखक जाई आपण आपण निमंते किणी आण। किंतु से माने किणवा जाउथबा समय रे बर आसिले। पुणी जो माने प्रस्तुत थिले से माने तांको सहित विवाह उत्सव रे योगदान निमंते गृह रे प्रवेश कले। आ द्वार बंद करागला। एथि उतारू अन्य कन्या माने मध्य आसी कहिले, हे प्रभु आम पाई द्वार फिटाई दियंतु। किंतु से उत्तर देले, मु तो मानकु सत्य कहूची, मु तो मानकु जाने नाही। एतब जाग्रत था तुमे माने से ई दिन कि सही दंड जानी नाह। आसतु भाई भौणी मैंने देखा एठारे 10टी कन्या माने अछंती। एठुरु 5टी सुबुद्धि कन्या अछंती, 5टी निर्बुद्धि कन्या अछंती। जेतेबेले गोटे यात्रा जेतेले गोटे विवाह होइथाए और जेतेले बर आसी थाए निजर बहु को नेबा पाई, सेतेबेले कौन होता है भाई भौणी माने केते खुशी केते आनंदर दिन होता है। किंतु यही 10 कन्या गोटे स्वर्गराज्यर सदृश बोली एठारे कहा जाइए भाई भौणी माने। नॉर्मल जिते आम यहाँ पढ़ुअछु गोटे कहानी पर आमको लगुच्छी। किंतु यह जितेले आम ईश्वर का वाक्य अनुसार देखा, ईश्वर को हार्ट को जिते जानवा पाइबा, सेतेबेले स्वर्गराज्य 10 जन कन्या सदृश हेब। से माने आपणा आपणा प्रदीप घिनी बरंक सहित साक्षात करने को बाहरिले। एठारे लिखा है भाई भौणी माने एठारे 10 जन से स्वर्गराज्यर सदृश कन्या माने एठारे निज निज बर को साक्षात करने समस्ते कौन कर प्रदीप को घिनी बर को साक्षात करने बाहर से मध्य 5 जन सुबुद्धि और 5 जन निर्बुद्धि अच्छा भाई भौणी माने। निर्बुद्धि माने निज सहित से माने कौन कर तेल नेले ना। निर्बुद्धि माने निज निज सहित केवे तेल धरिकी से जगह को जाई नांती, मात्र सुबुद्धि माने आपणा प्रदीप सहित पात्र तेल नेले। देखु भाई भौणी एठारे जिते निर्बुद्धि कन्या मैंने थे सहित तेल नेबा नहीं कि जाई नाही। सुबुद्धि माने एठारे निज प्रदीप सहित तेल नहीं कि जाई अछंती। किंतु जिते बर आसवा विलंब होउछि सेतेरे समस्ते कौन कर शोउछंती भाई भौणी माने। किंतु अधरात्रि जिते होउछि बर से आसुच समस्ते कोलाहल करुँचे से जो सुबुद्धि कन्या माने उठी उठी निजर प्रदीप को सजाऊँच, कारण से पाखे तैल अच्छी प्रदीप अच्छी। तेणुपाई से निज निज प्रदीप सजाई बर को कौन भेट खावाई से पाखक चली जाऊँच। किंतु निर्बुद्धि माने एठारे कौन कर जिते देखुं पाखे कौन तेल ना। से सुबुद्धि कन्या मानक मागुंट कि आमको तेल टिकी दियो। किंतु एठारे सुबुद्धि माने पूरापूरी भाव कहीदे कि नाई नाई आम देवु ना, तुम्हें दुकानी निकट को जाई किणी आण और तुम्हें निजर प्रदीप को प्रस्तुत कर बोली कहते। एठारे से माने कौन कर भाई भौणी माने निर्बुद्धि कन्या माने से निज प्रदीप को सजाइवाई पाखे जिते तेल नथिला से बाहर को जाऊँच दुकानी मानक ठारे किणवाई। सेतेबेले बर आसी कौन कर समस्ते सेठारे स्वागत कर समस्ते जो
କବାଟ ଥିଲା ସେ କବାଟକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉଛି। ସେ ଭିତରକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଏହି ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ଏଠାରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଝିଅମାନେ କନ୍ୟାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସୁବୁଦ୍ଧି ଓ ନିର୍ବୁଦ୍ଧିମାନେ ମଧ୍ୟ। ଏହି ଦୁନିଆରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଗତରେ ଅଛୁ ବଞ୍ଚୁଅଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲୁଅଛୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହି ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏପରି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସୁବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା, ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଶୁଣୁଅଛନ୍ତି, ନିଜ ହୃଦୟରେ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛନ୍ତି ସେ ବାକ୍ୟକୁ। ଯାହା ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟ କହେ ସେ ବାକ୍ୟକୁ କେବଳ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାଙ୍କ ପାଦକୁ ସେମାନେ ଆଗକୁ କଢ଼େଇ ନେଉଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀ। କିନ୍ତୁ ନିର୍ବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା ଏପରି ଲୋକମାନେ ଅଟନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ତ ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ଥାଉ, କିନ୍ତୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ କେବଳ ଶୁଣିଥାଉ, କିନ୍ତୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମ ହାର୍ଟରେ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରୁନାହିଁ। ତୈଳର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବାକ୍ୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଏଇଠାରେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ହେବ ସେହି ବିଷୟରେ ଏହା ଲେଖା ହେଇଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ହେବ, ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଆମମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ବର ଓ ଆମେମାନେ ଯେତେ ହେଉଛୁ ସମସ୍ତେ କନ୍ୟା। ଏ ପୃଥିବୀରେ ବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମେ ହେଉଛୁ କନ୍ୟା ସଦୃଶ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ବର ଆସିବେ, ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେବେଳେ ସମାପ୍ତ ହେବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ହେବ, ଠିକ୍ ଏହିପରି ହେବ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ସେ ନିର୍ବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତୈଳ ନଥିଲା, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଭିତରକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ନକରି ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ବର ମଧ୍ୟ କହୁଅଛନ୍ତି କି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କେବେ ହିଁ ଜାଣି ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସୁବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟାମାନେ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତୈଳ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ପ୍ରଦୀପ ଅଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରଦୀପକୁ ସଜାଉଛନ୍ତି ତୈଳ ସହିତ ଓ ସେମାନେ କେତେ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ସହିତ ବରକୁ ଯାଇକରି ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବରଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଆମେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଲୋକ ଅଟୁ। ଆମ ହୃଦୟରେ ଆମେ ଏତେ ପ୍ରକାର ଖରାପ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରିଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଆମ ହାତରେ ଅଛି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏପରି ଲୋକ, ଆମେ ନିଜର ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଧରାଯାଇଥାଏ। କେବେ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରିସିଭ୍ କରିପାରିନଥାଉ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ଆମ ହୃଦୟରେ ସେ ବାକ୍ୟ ନଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ସେହି ନିର୍ବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ସେହିପରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଭରି ରହିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଜୀବନରେ ବେଶୀ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟ ହେବ। ହଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଓ ଆମେ ଯଦି ସୁବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା ସଦୃଶ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଆମ ହୃଦୟରେ ଧରି ରଖିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କୁ ଯାହା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ସେସବୁ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ହାର୍ଟରେ ରଖିବାକୁ ପାରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଖି ସେ ନିଜେ ନେବେ ନାହିଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଆମ ହୃଦୟକୁ ସେ ଦେଖିବେ କି ଆମ ହୃଦୟରେ ପ୍ରକୃତରେ ବାକ୍ୟ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ କ'ଣ ଆମ ହୃଦୟରେ ଲଗା ହେଇଛି କି ନାହିଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଈଶ୍ୱର କେବଳ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି ନାହିଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଈଶ୍ୱର ମଣିଷର ହୃଦୟରେ ବାସ କରୁଥିବା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର କେବେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ କେବେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞାକୁ ଲଙ୍ଘନ କରିଅଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ, ସେତେବେଳେ ଏହି ମାନବ ଜାତି ସମସ୍ତେ ପାପରେ ପଡ଼ିଲେ, ତାଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଜଗତକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା। ଯେତେବେଳେ ଏଠାରେ ରୋମିଓ 5:12 ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଆଉ ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ମଧ୍ୟ କହିଅଛି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ପାପରେ ପଡ଼ିଲା, ମୃତ୍ୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ପାଇଲା, ସେତେବେଳେ ଠାରୁ ଈଶ୍ୱର କେହି ମଧ୍ୟ ପାପକୁ ଦେଖି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଧାର୍ମିକ, ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ର, ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ପୁରା ସିଦ୍ଧ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର କେହି ମଧ୍ୟ ପାପକୁ ଦେଖିନଥାନ୍ତି, ଓ ଯାହାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପାପ ଅଛି କେବେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ତାକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ମଣିଷ ଏପରି ଅଟୁ ଯେ ଆମ ମଣିଷ କେବଳ ଅବିରତ ମନ୍ଦ ହିଁ ଅଟୁ। ଆମ ହୃଦୟ ସବୁବେଳେ କେବଳ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର, ଖରାପ ବିଷୟ ଭରି ରହିଛି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ଆମ ହୃଦୟରେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ରିସିଭ୍ କରୁଛୁ ଏ ବାକ୍ୟକୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ଆମ ହୃଦୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଛାପ ଯେତେବେଳେ ଲାଗିଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି ଏହି ହୃଦୟକୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯଦି ଆମ ହୃଦୟରେ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଥିବ, ଏଇ ତୈଳ ଯଦି ଆମ ହୃଦୟରେ ରହିଥିବ, ଆମ ହୃଦୟ ତୈଳ ରହି ଆମ ପ୍ରଦୀପ ଯଦି ସଜାଇ ହୋଇ ରହିଥିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ହଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏପରି ହେଇପାରେ କି ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଲୋକ ହେଇଥାଏ, ଏପରି ହେଇପାରେ କି ଆମେ ବହୁତ
ଦାନ ଦେବାର ଲୋକ ହୋଇଥାଉ। ଏପରି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଆମେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବାର ଲୋକ, ପ୍ରତିଦିନ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବାର ଲୋକ, ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଲୋକ, ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଉପବାସ କରିବାର ଲୋକ ହୋଇପାରୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କେବଳ ଏପରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଜାଣି ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଯୀଶୁମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ଅଛି, ଯାହାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଢାଙ୍କି ହେଇଛି ଆମରି ପାପ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏକା ଈଶ୍ୱର ଦେଖୁଅଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ନିଜ ଧାର୍ମିକତାକୁ ନିଜେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରି, ନିଜ ଉପବାସ କରି, ନିଜ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱର କିଏ ମଧ୍ୟ ପାପକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ କହିବି, ଆପଣମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜାଣିଯିବେ ଯେ ଈଶ୍ୱର କାହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତିରେ ଈଶ୍ୱରକୁ ଆମେ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାର ଦରକାର? ପ୍ରକୃତିରେ ଈଶ୍ୱର ଆମରି ବ୍ୟବହାରକୁ ଦେଖନ୍ତି ନା କ'ଣକୁ ଦେଖନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବାহিର କରନ୍ତୁ ମାଥିୟ ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟାୟ 7କୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ 21ରୁ ଆମେ 23 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିବା। ମୁଁ ପଢ଼ି ଦେଉଛି। ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି, ଏପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଯେ ମୋହର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ସେଦିନ ଅନେକ ମୋତେ କହିବ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମେମାନେ କି ତୁମ ନାମରେ ଭାବବାଣୀ କହିଲୁ ନାହିଁ? ପୁଣି ତୁମ ନାମରେ କି ଭୂତମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଇଲୁ ନାହିଁ? ଆଉ ତୁମ ନାମରେ କି ଅନେକ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କଲୁ ନାହିଁ? ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିବି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କେବେ ହିଁ ଜାଣି ନାହିଁ। ହେ ଅଧର୍ମଚାରୀ ମାନେ ମୋ ପାଖରୁ ଦୂର ହୁଅ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହି ଦୁନିଆରେ ଯେତେବେଳେ ଜାଗତିକ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ନିଜକୁ କହୁଛୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିଅଛୁ, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଆମେ କହିଅଛୁ କି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ଆମେ ଗୋଟିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଅଛୁ। ମୋ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ତ ଆମେ ହେଉଛୁ ବହୁତ ଦିନରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ମୋ ବାପା, ମୋ ଅଜା, ତାଙ୍କ ଅଜା ଠାରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାରରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ମୁଁ କ'ଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନୁହେଁ କି ବୋଲି ଏତେ ଆମ ହୃଦୟରେ ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ରହିଥିବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଏପରି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦୁନିଆରେ ଯାହାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୌଣସି ଧାର୍ମିକତାକୁ କିଏ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ନାହିଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ କେବଳ ପାପ ଦ୍ୱାରା ଭରି ରହିଛି। ସେମାନେ ପାପୀ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଓ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ମଧ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଅଛୁ ଜଣେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରୁଅଛି, ସେ ଭୂତକୁ ଛଡ଼ାଉଅଛି, ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଭାବବାଣୀ କରୁଅଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଦେଖୁଅଛୁ ଆମକୁ ଲାଗିଥାଏ ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ଏଇ ଲୋକଟି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କେତେ ନିକଟରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତାହା ନୁହେଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତ ଅଛି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, କଟ୍ଟର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ହେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଡାକୁଛନ୍ତି। ଏପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଯେତେ ଉପବାସ କରିବା, ଆମେ ଯେତେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଈଶ୍ୱର କେହି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସେମାନେ ଚିହ୍ନିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ମାତ୍ର ଯିଏ ମୋର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ହଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯିଏ ମଧ୍ୟ ସାଧନ କରିବ, ସେ ହିଁ କେବଳ କ'ଣ କରିବ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେହି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପାରିବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ଅଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଏହା ଅଟେ, ଈଶ୍ୱର ଯେପରି ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ପବିତ୍ର ହେବା, ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ସିଦ୍ଧ ହେବା। ଏହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଯଦି ମୁଁ କେବେ ଦେଖିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି। ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହେବ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି କି ଆମେମାନେ ପବିତ୍ର ହେବା। ଯଦି ଆମେମାନେ ପବିତ୍ର ହେବା ତାହେଲେ ଆମେ ଏହି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପାରିବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ସେଦିନ ଅନେକ ମୋତେ କହିବେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଆମେମାନେ କି ତୁମ ନାମରେ ଭାବବାଣୀ କହିଲୁ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଅନେକ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଭାବବାଣୀ ମଧ୍ୟ କହିଅଛନ୍ତି କି ତୁମ ନାମରେ ଭୂତ ଆମେ ଛଡ଼ାଇଲୁ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭୂତ ମଧ୍ୟ ଛଡ଼ାଇବାର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଅନେକ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବାର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କହିବି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କେବେ ଜାଣି ନାହିଁ। ହେ ଅଧର୍ମଚାରୀମାନେ ମୋ ପାଖରୁ ଦୂର ହୁଅ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଜଣେ ଲୋକ ଅଛି ଯିଏକି ଜାଗତିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ଅଟେ,
जे कि बेसी परिमाण उपवास करिछि जे कि ईश्वरଙ୍କର वाक्य द्वारा से कौन कर लोक को सुस्थता देउछि भाववाणी करुछि भूत छड़ाऊँच आश्चर्य कर्म करुछि किंतु एठारे यह कौन खराब अटे कि भाई भौणी नाई भाई भौणी जिते आम निज आखिरे देखुछु आम निज जरिया देखुछु निज इच्छा हिसाब से जिते देखुछु मनुष्यर हिसाब से ए बहुत भल कार्य करुछि भाई भौणी मैंने जीशुଙ୍କ नाम से कौन कर लोक से सुस्थता दे पारुछि भाववाणी करुछि भूत मान छड़ाऊँच कि जीशु कहीं एठारे कहते से मुझे स्पष्ट रूपे कहबी मु तुम मानक केबे ही जाने ना हे अधर्मचारी मैंने मो पाखर दूर हो देखो भाई भौणी मैंने से कहीं कहते कि से अधर्मचारी मैंने कहते भाई भौणी जड़े कह जीशु नाम जड़े जदि भविष्यवाणी करुच्छी जड़े जीशु नाम रोग सुस्थता करुच्छी भूत मान छड़ा से किपरि अधर्मचारी हे भाई भौणी मैंने किंतु आम जिते आम हिसाब से देखा ताहले आमको लगुच जेपरी किपरि हो पार किंतु वाक्य जहाँ कहूँ वाक्य तो सत्य अटे भाई भौणी मैंने कारण वाक्य ईश्वर अटे बोली यही वाक्य लिखाई भाई भौणी में जोहन 1:1 लिखाई कि वाक्य ईश्वर वाक्य जहाँ कहे ताहा सत्य अटे भाई भौणी मैंने आम निज चिंता जिते लगेले आम निज हिसाब से जिते चिंता करे सुधा के सत्य नुहे सत्य हूँ केवल ईश्वर सत्य हूँ केवल वाक्य सत्य ही केवल यीशु अटंती भाई भौणी मैंने जहाँ एक वाक्य लिखाई से सब विषय ही केवल सत्य अटे बाकी सब हूँ मिछ भाई भौणी मैंने देखो ये लिखाई से लोग से स्पष्ट रूपे कहबी मु तुमको केवे जाने ना गोटे लोक जिते बेसी कष्ट करी से बेसी फास्टिंग रही बेसी प्रार्थना करी से जने भूत मान छणा होची रोगर सुस्थता देउची जीशुଙ୍କ नाम रे भाववाणी करुच्छी किंतु ताकू ईश्वर कौन कहते मु तुमको केबे हे जाने ना हे अधर्मचारी मैंने मो ठारू दूर हुआ देखो भाई मैंने केते एठार जिते पढ़ुଛୁ आमको टिके अलगा भलिया लगुच भाई भौणी मैंने जड़े लोक एत भल कार्य करुच्छी किंतु जीशु ईश्वर एठारे अधर्मचारी बोली एठारे कहउछंती कारण एठारे यही लोकटी से निज इच्छा अनुसार केवल निजर धार्मिकता को एठारे स्थापन करुच्ची जिते बेले गोटे लोक द्वारा भूत छड़े होची जिते लोक द्वारा भाववाणी होची अनेक आश्चर्य कर्म होची कहीं मध्य से लोक केवे ईश्वरंकर राज्य को से स्थापन करूना एठारे से निजर धार्मिकता को निजर कार्य को एठारे स्थापन करुच्ची भाई भौणी माने से केवे हे ता हृदय ईश्वरंकर से रक्त नहीं भाई भौणी माने से केवे निज मुहरे कहि पारु नहीं कि मु जने धार्मिक बोली कारण ईश्वरंक इच्छा जे साधन करे से ही स्वर्ग राज्य प्रवेश करिबो बोली एठारे लिखाई ईश्वर इच्छा यह जे समस्ते पवित्र और सिद्ध हो कारण ईश्वर जेपरि पवित्र और सिद्ध अटंती जदि आम पवित्र हेबा सिद्ध न हेबा भाई भौणी माने जदि आम पवित्र और सिद्ध न हेबा ताहले आम केबे स्वर्ग राज्य प्रवेश करि पारिबा नै चाहे आम जहाँ करिथाउ ना कहीं जदि आम भूत छड़े थाऊ जीशुଙ୍କ नाम आश्चर्य कार्य करिथाउ जेड़े जेड़े बड़ कार्य कर सुधा भाई भौणी मैंने आम केबे जदि जीशुଙ୍କ रक्त द्वारा जहाँ इच्छा ईश्वर जदि साधन न करवा केबे आम स्वर्ग राज्य प्रवेश करि पारिबा नै भाई भौणी मैंने देखंतु एठारे कहि दउछंती स्पष्ट भावे कि हे अधर्मचारी मैंने मो पाखर दूर हो बोली कहउछंती भाई भौणी ठीक से प्रकार भाई भौणी मैंने जहाँ हृदय से यीशुଙ୍କର वाक्य नहीं जहाँ हृदय यीशुଙ୍କର तैल नहीं जहाद्वारा से निर्बुद्धि कन्या मैंने कौन कर भीतर को केवे प्रवेश करें ना ठीक यहीटारे भाई भौणी मैंने एत लोक मैंने दुनिया रे बहुत कार्य कर लोक मैंने किंतु से माने केवे स्वर्ग राज्य प्रवेश करें ना जो मैंने जिते आश्चर्य कर्म करूना कहती जिते भाववाणी करूना कहती करूना कहीं जिते आश्चर्य कार्य जीशुଙ୍କ नाम रे भूत छड़ी पारूना कहीं ए लोक भीतर को प्रवेश कर जहाँ जे ईश्वर इच्छा को साधन कर से ही स्वर्ग राज्य प्रवेश कर ईश्वर इच्छा होची आम जपरी पवित्र अटू तुम्हें मैंने ठीक से पवित्र हो बोली भाई भौणी मैंने जिते ईश्वर पवित्र अटंती ईश्वर धार्मिक अटंती आम पवित्र हेबार बहुत जरूरी अच्छे आम धार्मिक होगा बहुत जरूरी अटे भाई भौणी मैंने ताहले एका आम स्वर्ग राज्य प्रवेश करवा नहेले आम जिते भल कार्य करूना कहीं जिते आम भगवानी करूना कहीं जिते आम भल व्यवहार करूना कहीं आम केवे स्वर्ग राज्य प्रवेश करें ना भाई भौणी मैंने से नुहक समय एपरी है भाई भौणी मैंने नुह जिते जहाज प्रस्तुत करुच्छी केवल परिवार से भीतर को प्रवेश कर पार्टी बाकी जिते सेठारे लोक मैंने अच्छा कहीं से जहाज भीतर को प्रवेश कर पारे कारण ईश्वर वाक्य को केवल नुह तार हृदय ग्रहण करी और जेहेतु नुह को जहाज बनवाई कहले ईश्वर से नुह जहाज बनाऊँगी भीतर जहाज भीतर को जो प्रवेश करुँच ईश्वर निजे आसे से कपाट को बंद करुच्ची ठीक से निर्बुद्धि कन्या मान सदृश से जहाज बाहर लोक मैंने समस्ते सेठारे विनष्ट होती
ସମସ୍ତେ ସେମାନେ ଏଠାରେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଏ ନିର୍ବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟାମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଅଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ତୈଳ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରକ୍ତ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ନାହିଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। କେବଳ ସେ ନିଜର ଧାର୍ମିକତାକୁ ନେଇ ନିଜର ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ସେଠାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ନିଜର ବିଚାରକୁ ନିଜର ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ସୋଚ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାରର ବରୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗୃହକୁ ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ। ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଅଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲୋକମାନେ ଅଛୁ ଭଲ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସୁଦ୍ଧା କେହି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କହିବି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କେବେ ହିଁ ଜାଣି ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଯେତେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସୁଦ୍ଧା କେବେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ଭାଇ ଈଶ୍ୱର କେବେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେବେ ନାହିଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। କେବଳ ଏତିକିରେ ସେମାନେ ଖୁସି ହେବେ କି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରକ୍ତ କରି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେ ଧାର୍ମିକତା, ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକତା ଈଶ୍ୱର ନିଜେ ଆମକୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଧାର୍ମିକତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ହେବା। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଦେଖନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆମ ହୃଦୟରେ, ଯେତେବେଳେ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଦେଖନ୍ତି, ଯଦି ଆମ ହୃଦୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଅଛି ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ନାହିଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆମ ହୃଦୟରେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଅଛି, ଆପଣମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜାଣିଯିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ କିପରି କରିବାର ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ବାହାର କରନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥିୟ ଅଧ୍ୟାୟ 6:9 11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିବା ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଅଧାର୍ମିକ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ ଅଧିକାରୀ ହେବେ ନାହିଁ, ଏହା କି ତୁମେମାନେ ଜାଣ ନାହିଁ। ଭ୍ରାନ୍ତ ହୋ ନାହିଁ। ବ୍ୟଭିଚାରୀ କି ପ୍ରତିମା ପୂଜକ କି ପାରଦାରୀ କି ସ୍ତ୍ରୀ ଅତ୍ୟାଚାରୀ କି ମନ୍ଥନକାରୀ କି ଚୋର କି ଧନଲୋଭୀ କି ମତୁଆଲ କି ନିନ୍ଦକ କି ପରଦ୍ରବ୍ୟ ଲୁଣ୍ଠନକାରୀ ଏମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବିଷୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏତେ ବି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ କେହି ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଅଧାର୍ମିକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଧାର୍ମିକମାନେ ଅଟନ୍ତି କେହି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏତେ ବିଷୟ ଯଦି ଆମ ହୃଦୟରେ ଭରି ରହିଛି, ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନାହିଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଏତେ ବିଷୟ ବି ମଧ୍ୟ ଆମ ହୃଦୟରେ ଭରି ରହିଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯେଉଁ ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ଯଦି ଆମେ ସାଧନ କରିଅଛୁ, ଈଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ସିଦ୍ଧ, ଆମେ ଯଦି ସିଦ୍ଧ ହୋଇଅଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା। ଆମେ ମଣିଷ ଏପରି ଅଟୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଭଲ କରିବାର ଲୋକ ନାହିଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ କେବଳ ମନ୍ଦ କରିବାର ଲୋକ ଅଟୁ। ହଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏତେ ବିଷୟ ଆମ ହୃଦୟରେ ରହିପାରେ, କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯଦି ସାଧନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା। ଏହି ସବୁ ବିଷୟ ଆମ ହୃଦୟରେ ରହିପାରେ, ତାହାର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ସାଧନ ନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ କେହି ମଧ୍ୟ ହେବା ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଯେପରି ସିଦ୍ଧ ପବିତ୍ର, ଆମେ ଯଦି ସିଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ହେବା ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ 11 ପଦରେ ଲେଖା ହୋଇଛି, ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କେହି ଏହି ପ୍ରକାରେ ଥିଲ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଓ ଆମମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ଧୌତ ହୋଇଅଛ, ପବିତ୍ରୀକୃତ ହୋଇଅଛ ଓ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣିତ ହୋଇଅଛ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସମସ୍ତେ ଏପରି ଅଟୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଆମେ ସବୁ ବିଷୟ ଆମ ଭିତରେ ଭରି ରହିଛି, ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ନାହିଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଏଠାରେ କହୁଅଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଆମମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ଧୌତ ହୋଇଅଛ, ପବିତ୍ରୀକୃତ ହୋଇଅଛ, ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣିତ ହୋଇଅଛ। ହଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନିଜକୁ ଆମ ହୃଦୟରେ ସବୁ ପ୍ରକାର କଦର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ଭରି ରହିଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଏହି ସମସ୍ୟା କେବଳ ଏତିକି ଅଟେ କି ଆମେ ଯଦି ନିଜକୁ ସିଦ୍ଧ ନ କରିବା, ଯଦି ପବିତ୍ର ନ କରିବା, ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯାହା, ଯୀଶୁ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଆମେ କେବେ ସିଦ୍ଧ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ନିଜକୁ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା, ଈଶ୍ୱର ନିଜର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରକୁ ଜଗତକୁ ପ୍ରେରଣ କରି କ'ଣ କରିଅଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସାରା ମାନବ ଜାତିର ପାପକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରି, ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୁଶରେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମର ସମସ୍ତ ପାପ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରକୁ ନେଇ କ'ଣ କରିଛି, କ୍ରୁଶରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇସାରିଅଛି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆମମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ଧୌତ ହୋଇଅଛ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଠାରେ ପବିତ୍ରୀକୃତ ହୋଇଅଛ, ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣିତ ହୋଇଅଛ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ବ୍ୟବହାର ଅନୁସାରେ, ନିଜ କର୍ମ ଅନୁସାରେ, ନିଜର ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ନିଜ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଆମ ହୃଦୟରେ ଏସବୁ ପ୍ରକାର ଭରି ରହିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଯୀଶୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ବାକ୍ୟରେ କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଧୌତ କରିଅଛି, ପବିତ୍ରୀକୃତ କରିଛି, ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣିତ କରିଅଛି କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ବିଷୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରିସିଭ୍ କରିବା, ନିଜ ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଧାର୍ମିକ ଅଟୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। କାରଣ ଆମେ ନିଜର କ୍ରିୟା କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କେବେ ଧାର୍ମିକ ହେବାର ଲୋକ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ
विश्वास करवा ईश्वर इच्छा जिते साधन करवा ईश्वर जिते सिद्ध अटंती पवित्र अटंती जदि आम यीशु रक्त द्वारा सिद्ध अटू पवित्र अटू बोली जिते आम विश्वास करुचु आम हृदय या जिते आम ग्रहण करुचे आम निश्चय पवित्रीकृत हो सारी अच्छु धार्मिक बोली गणित हो सारी अच्छु भाई भौणी मैंने और आम हृदय जिते अधर्म कार्य भरी रही सुधा भाई भौणी मैंने आम यीशु रक्त को जिते आम हृदय ग्रहण करें निश्चय स्वर्गराज्यर अधिकारी हो पार भाई भौणी माने ठीक से सुबुद्धि कन्या मान जेपरी आम एठारे देखला भाई भौणी मैंने एठारे सुबुद्धि कन्या मान हृदय से तेल अच्छी से सुबुद्धि कन्या मान मध्य कौन विषय हो पारे से हृदय कदर्य थी पारे कि से पाखे जिते तैल अच्छी से तैल को जिते निज हृदय रखी निज बदी पर सजाऊ भाई भौणी मैंने द्वारा से कौन कहते बर को सेठारे कौन भेटापी जाए भीतर को प्रवेश करें कि निर्बुद्धि कन्या मान पाखे तैल ना द्वारा से भीतर को केवे प्रवेश करें ना भाई भौणी मैंने से भाई भौणी मैंने आम निजर व्यवहार को न देखी आम निजर उत्तमता को न देखी निजर कार्य को न देखी केवल ईश्वर वाक्य को देखा ईश्वर जहाँ कहते ताकि केवल आम विश्वास करने द्वारा आम धार्मिक गणित होगा भाई भौणी मैंने एति कह भाई भौणी मैंने समस्ते शुणिथार आपण धन्यवाद दूची आसतु प्रार्थना करवा धन्यवाद धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिता धन्यवाद दूची प्रभु दया कल अनुग्रह देच प्रभु तुम्हारे पवित्र वाक्य को आज आम जीवन देल प्रभु सुबुद्धि कन्या निर्बुद्धि कन्या मान द्वारा प्रभु जो शिक्षा तुम आमको देच प्रभु आम जहाँ उत्तम कार्य कले सुधा आम कहीं स्वर्ग राज्यर अधिकारी हेबू ना प्रभु वर तुम्हारी से धार्मिकता को जिते आम ग्रहण करुचु जिते आम स्वर्ग राज्य से आम स्वर्ग राज्यर अधिकारी हेबा परमेश्वर पिता ए दुनिया में बहुत लोक मैंने अच्छा जो मैंने प्रभु प्रभु बोली डाकिले सुधा से कहीं स्वर्ग राज्य को प्रवेश करेंगे ना बोली तुम्हारी पवित्र वाक्य कहे प्रभु हाँ पवित्र परमेश्वर पिता प्रार्थना करुच्ची राजा ए वाक्य को शुणुता प्रत्येक भाई भौणी मान तुम्हारी चरण तले समर्पण करुच्ची बापा से परिवार समस्त को तुम्हें संभाली रख पवित्र परमेश्वर पिता जहाँद्वारा तुम्हारी पवित्र वाक्य को प्रत्येक दिन शुणा पारे प्रभु परिवार जब कौन समस्या अच्छी कौन रोग अच्छी कौन पिता परमेश्वर समस्या अच्छी प्रभु से सब तुम्हें बाहर कर बोली अनुग्रह को मांगुची प्रभु पवित्र परमेश्वर पिता शुणुता भाई भौणी मान तुम्हारी हाथ में दौची प्रभु परमेश्वर पिता जहाँ असुविधा अच्छे से असुविधा तुम्हें से तुम्हें समाप्त कर सारी सब असुविधा को से धन्यवाद दूची प्रत्येक दिन तुम्हारे पवित्र वाक्य को शुणा पारे प्रभु समस्ते जपरी वाक्य द्वारा चलित हुए प्रभु एम जीवन में कार्य कर दया कर प्रभु जहाँ पिता परमेश्वर परिवार समस्या थी पारे पिता फाइनान्स समस्या थी पारे पिता पढ़ार समस्या थी पारे चाकरी समस्या थी पारे ए सब विषय तुम्हें सुस्थ कर परमेश्वर समस्त को संभाल परमेश्वर समस्त को परिस्थिति बाहर कर परमेश्वर प्रभु से महान नाम को धन्यवाद दूची प्रभु प्रत्येक दिन पर वाक्य को शुणी आम आगे पढ़ा पारू पिता तुम्हारे पवित्र वाक्य द्वारा चलित होगा पारू से आम जीवन दया कार्य कर प्रभु पवित्र परमेश्वर पिता सुंदर समय आसीचु तुम्हारे चरण तले प्रभु हाँ पिता जो वाक्य तुम्हें आज देच प्रभु आम कहीं निजर उत्तमता द्वारा कहीं आम भल व्यवहार द्वारा आम धार्मिक हेबू नहीं बर पिता इच्छा जिते आम साधन करुचु से आम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करुचु प्रभु पिता इच्छा यह कि पिता जपरी सिद्ध अटंती आम सिद्ध हेबू पवित्र हेमु कि आम केवे आम व्यवहार द्वारा पवित्र हो पारू नहीं प्रभु से तुम पवित्र यीशु ख्रीष्ट को जगत को प्रेरण कल प्रभु आमरी निजर पुत्र को दे प्रभु से पुत्र द्वारा पिता आमको सिद्ध कर प्रभु से धन्यवाद दूची प्रभु पवित्र परमेश्वर पिता ये वाक्य शुण प्रत्येक भाई भौणी मान तुम्हारे हाथ में दूची प्रभु एम जो रोग में पड़ी जो समस्या पड़ी अच्छा प्रभु से तुम्हें सुस्थ कर सबल कर समस्या से बाहर कर बोली अनुग्रह को मांगुची प्रभु प्रत्येक विषय पर तुम्हारे महान नाम को धन्यवाद दूची तुम्हें महान अट प्रभु तुम सब विषय कर सारी अच्छा प्रभु जपरी आम हृदय ग्रहण करने को पारू विश्वास करने को पारू कि तुम्हें आमको सिद्ध कर पवित्र कर धार्मिक कर बोली पिता परमेश्वर ठीक से आम जीवन में कार्य कर बोली धन्यवाद दे प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम मांगुअछि।